गोटिए जंगल एक माँ चढ़ई तार दुई झील कुनी मुनि रोला। दिने कुनी मुनि बजार को जाउथिले। हठात रास्ता से माने चिलर पुओ को गुड़ी उड़ुथिबार देखिले। पप्पू तो गुड़ीटा केते बड़ आ सुंदर, आमको टिके तो गुड़ी उड़ेबा को देई पारिबु? मु काहेकि मो गुड़ी तम मानकु देबी? तम मानकु जदि गुड़ी उड़ेबा को इच्छा होची जाउन निज बजार रु किणी आनिबो। आमे शीघ्र ही तोते तो गुड़ी फेरई देबु। मो भौणी को गुड़ी उड़ेबा को भारी इच्छा होची। खाली थरुटिए आमको तो गुड़ी धरिबा को दे ना। मु थरे कहली ना तम मानकु मो गुड़ी देबिनी। मते विरक्त करनी, एबे जाओ एठू। मन दुखरी दुई छुआ निज घर को फेरी आसिले। आउ निज माँ को कहले, माँ माँ मते गोटे गुड़ी किणी दियो ना, मते आज गुड़ी उड़ेबा को भारी इच्छा होची। आरे पिला माने तमे माने तो जानिच अनेक कष्ट रे मु घर चलाउची। गुड़ी किणीबा पाई मो पाखरे एबे टंका नाही। माँ मते गुड़ी किणी दियो, नले मु आज खाइबिनी। अच्छा हो, तमे माने आ मन दुख करनी। मु तम मानकु कागज रे एक सुंदर गुड़ी तैयारी करि देबी। कुनी जामा घर भितर किछि कागज आ रंग नहीं आसीबू। कुनी किछि कागज नहीं आसिला। माँ चढ़ई तार दुई छुआंक पाई कागज रे एक सुंदर गुड़ी तैयारी करिदेला। रंग देबा परी से गुड़ी आहुरी सुंदर देखा। दुई छुआ गुड़ी उड़ेबा पई बाहर को आसिले। सबु छुआ तांको गुड़ी देखि अनेक प्रशंसा कले। हेले तांकर कागज गुड़ी देखि चिल छुआ हसिला। सामान्य गुड़ी किणीबा पाई भी तम पाखरे टंका नाही, कागज रे गुड़ी तैयारी करी एते खुशी होउच? सुण सुण सुण, काली जंगल रे गुड़ी उड़ेबा प्रतियोगिता हेबो। जे भी जीतिबो राजा हाथी ताकू अनेक पुरस्कार सह एक बड़ गुड़ी देबे। काली आमे भी गुड़ी प्रतियोगिता रे भाग नेबु आ समस्त को देखै देबु। आम कागज गुड़ी तो किणा गुड़ी ठारू भी भल उड़ी पारे। निज कागज गुड़ी को नहीं केते प्रशंसा करूचु। सकाळ हेउ मु भी देखिबी किए जीतिबो। परदिन सकाळे सबु छुआ गुड़ी उड़ेबा पई प्रतियोगिता रे भाग नेले। दीदी देख देख तो पाखरे एक नील गुड़ी अछि, ताकू शीघ्र काटी दे, नहले से आम गुड़ी को काटी देबो। हाँ हाँ मु एबे काटी देउची। बा दीदी मु जानिथिली तू से गुड़ी को काटी पारिबू। बाप रे, ए दुई भौणी तो किछि समय रे ही अनेक गुड़ी गुड़ी काटी सारिलेनी। मु तो भाबुथिली एमाने गुड़ी किणी न पारिबा जोगु गुड़ी उड़ेबा भी सिखि नथिबी। हेले एमाने तो खूब भल गुड़ी उड़ी पारुचंती। से माने जो मानकर गुड़ी काटुचंती से माने तो भल भाबरे गुड़ी उड़ी सिखि नांती। एबे देख मु केमिति तांको गुड़ी काटुची। दीदी देख देख ए पप्पू आम गुड़ी काटिया पई केमिति ता गुड़ी आम पाखो को आनुची। तू चिंता करनी, पप्पू आम गुड़ी को काटिबा पूर्वरु मु ता गुड़ी काटी देबी। दीदी पप्पू गुड़ी रो सूता सह आम गुड़ी रो सूता छंदी हे जाईची। एबे आम गुड़ी रो सूता टाणी ता गुड़ी रो सूता काटी दे। अरे एइटा कोन हेई गला? ए माने मो गुड़ी रो सूता काटी देले, मो गुड़ीटा तळे पड़ी जाउची। अरे भौणी आउ जमा दुई जणक गुड़ी अछि, से दुईटा को काटी पारिले आमे खेल जीति जिबा। मु एमानकु केबे भी जीतिबा को देबिनी। अरे आउ केते जणकर गुड़ी अछि कहिलु? बबलू आउ चिंटू रो गुड़ी अछि। मु तते जहा भी कहिबी बबलू आउ चिंटू को जाई तू से कथा कहिबू। मो ना कहिले से माने से काम करिवे। एमिति पप्पू ता सांग गुड्डू को कहिदेला से कौन करिबो। गुड्डू बबलू आउ चिंटू को जाई ए विषय कहिला। अरे से बबलू रो गुड़ीटा हठात कुआडे गला? ता गुड़ीटा जुआडे जाऊ दीदी, सेपटे देखी चिंटू रो गुड़ी आम गुड़ी रो पाखो को आसिलानी, ताको शीघ्र काटे। अरे कौन हठात बबलू रो गुड़ीटा कुआडू चली आसिला? दीदी देखी ता गुड़ी रो सूता खरारे केमिति चकचक करूची। दीदी निजे गुड़ी को शीघ्र सेठारु नेया। अरे ए कौन हेई गला? बबलू रो गुड़ी रो सूता सह बाजू बाजू ही मो गुड़ी रो सूता कटी गला। कौन सूता थिला सेइटा? हा हा हा, मो गुड़ी रे काचा गुंडी लगेई देइथिली जहा पई एमानक गुड़ी कटी गला। दीदी आम गुड़ी रे सेइठी पड़ीची, चल नहीं आसीबा। निज सस्ता गुड़ी को नेबा पई आसीच? ए निय मु ताकू दुईटा भाग करि देइची। एबे दुई भौणी मिसी गुड़ी उड़ाओ। आउ लागिबा म संगरी
ପପୁର ଗୁଡ଼ି କାଟିବାର ଶାସ୍ତି ଏଇଟା। ଦିଦି ଦେଖ ନା, ଏମାନେ ଆମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଭଉଣୀ, ମା ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଦେବ। ଏ ଛିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଚାଲିବୁ ଘରକୁ ଯିବା। ସେଠାରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଥିଲା ସବୁକିଛି ଦୂରରୁ ଏକ ପରି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଛିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂଆ ଗୁଡ଼ି କରିଦେଲା। ଏବେ ଏ ଗୁଡ଼ି ଆଗ ଭଳି ହେଇଗଲା। ଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କେହି ବି ଛିଡ଼େଇ ପାରିବେନି କି ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଖେଳରେ କେହି ବି ହରେଇ ପାରିବେନି। ମୁଁ ତୁମର କେତେ ପ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ି ଥିଲି, ମତେ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛ? ମୁନି, କିଏ ପଛପଟୁ କଥା କହିଲା ନା? ଦିଦି, ମା ତିଆରି ଥିବା ଏ ଗୁଡ଼ିଟା କ'ଣ କଥା କହୁଛି? ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ହଁ, ତୁମେ ଗୁଡ଼ି ହେଇ କେମିତି କଥା କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତମମାନଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳେ ମତେ ତିଆରି ସାରିଥିଲେ ତମେ ମାନେ ମତେ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଥିଲ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଛୁଆମାନେ ମତେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ ତମେ ମାନେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲ ଦେଖି ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ କେଜାଣି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଗଲି, ଆଉ କଥା ବି କହିପାରିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ବାଃ, ଇଏ ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ହଁ, ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ହାତୀ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବା। ବବଲୁ ଚିଟିଂ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ଗୁଡ଼ି ପାଖରୁ ସବୁ କଥା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ହାତୀ ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ହାତୀ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବବଲୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତା ଗୁଡ଼ିର ସୂତାକୁ ଧରୁ ଧରୁ ହିଁ ଜାଣିଗଲା ସେ ସୂତାରେ କାଚ ଗୁଣ୍ଡି ଲଗାଯାଇଛି। ବବଲୁ ଚିଟିଂ କରି କୁନିକୁ ହରେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏ ଖେଳରୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନଥିବାରୁ କୁନିକୁ ଆଉ ଥରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। କୁନି ଆଉ ମୁନି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଲେ। ଆରେ, ଆମେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ି ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏକାପରି ଗୁଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆଣିଲେ? ଏମାନେ ସେଇ ଛିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଅଠା ଲଗେଇ ନେଇ ଆସିଥିବେ। ଏଇ ଛିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିରେ ଏମାନେ କେବେ ବି ଚିଣ୍ଟୁକୁ ହରେଇ ପାରିବେନି। ତୁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲୁ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇ ପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ସେମାନେ ତତେ ହରେଇ ଦେଲେ। ଏବେ ମୋ କଥା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଛିଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ କେତେ ଦୂର ଉଡ଼େଇ ପାରିବ, ତୁ ଖାଲି ଦେଖେ। ଆରେ, ମତେ ତ ଚିଣ୍ଟୁର ଗୁଡ଼ି ଧରି ପକେଇଛି। ମୁଁ କିଛି କରେ, ନହେଲେ କୁନି ମୁନି ହାରିଯିବେ। ଆରେ, ଏ ଗୁଡ଼ିଟା ଏମିତି କ'ଣ ବୁଲୁଛି? କୁନି ଏସବୁ କେମିତି କରୁଛି? ଦିଦି, ତୁ ଏସବୁ କରୁଛୁ ନା ଆମ ଗୁଡ଼ି ନିଜେ ହିଁ କରୁଛି? ଏସବୁ ଆମ ଗୁଡ଼ି ନିଜେ ହିଁ କରୁଛି। ଦେଖ ଦିଦି, ଚିଣ୍ଟୁର ଗୁଡ଼ି କଟିଗଲା। ଆମେ ଖେଳ ଜିତିଗଲେ। ସବୁ ଆମ ଗୁଡ଼ି ପାଇଁ ହେଇଛି, ନହେଲେ ତ ଆମେ ଜିତି ପାରିନଥାନ୍ତେ। କୁନି ଆଉ ମୁନି ଜିତି ଯିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଗଲା। ପପୁ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ରାଗିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୂରରୁ ପରି ବି ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ସେ ବି ଖୁସି ଥିଲା। ପାରା ଭଉଣୀ, ପାରା ଭଉଣୀ, କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ? ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ ଯେ? ପାରା ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ଫଳ ବଗିଚା ଅଛି। ସେଠି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫଳିଛି। ଚାଲ ନା ପାରା ଭଉଣୀ, ଆଜି ସେଠାକୁ ଯାଇ କିଛି ଫଳ ଖାଇ ଆସିବା। ସତରେ? ଚାଲ ଚାଲ, ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ମିଟୁକୁ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ସେ ଫଳ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ ଆଉ ପେଟ ପୁରା ମିଠା ଫଳ ଖାଇଲେ। ବାଃ, ଏଇ ଗଛର ଫଳ ସବୁ ବହୁତ ମିଠା। ମୋର ତ ପେଟ ପୁରିଲାନି। ପାରା, ମତେ ଆଉ 2ଟା ସେଓ ତୋଳି ଦେ ନା। ଓହୋ ମିଟୁ, ଆଉ କେତେ ଖାଇଲେ ତ ପେଟ ପୁରିବ କହିଲୁ? ତୋ ପାଇଁ ସେଓ ତୋଳି ତୋଳି ମୋ ଡେଣା ବଥା କଲାଣି। ଆରେ ଆରେ, ତମେ ମାନେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି କରୁଛ? ରୁହ, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ତୋଳି ଦେଉଛି। ଆରେ ଶୁଣ, ଚାଲ ଆମେ କିଛି ଫଳ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ଫଳରୁ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ନିଜ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେବା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗଛରେ ଫଳ ହେବ ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି କିଛି ଫଳ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଆଉ ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ନିଜ ନିଜ ଅଗଣାରେ ପୋତିଦେଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଛ ଭଲରେ ବଢ଼ିଲା। କିଛି ଦିନରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଛରେ ଅନେକ ଫଳ ଫଳିଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି ଗଛକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ। ପାରା ଭଉଣୀ, ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ଏଥର ଅନେକ ଆମ୍ବ ଫଳିଛି ମୋ ଗଛରେ। ମୁଁ ଲଗେଇଥିବା ଗଛରେ ବି ଏଥର ଅନେକ ସେଓ ଫଳିଛି। ସେପଟେ ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଦେଖ, କି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ମୋ ଗଛରେ। ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ଯେତେ ଦେଖିଲେ ବି ମୋ ମନ ଭରୁନି।
ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଫଳ ଗଛ ଦେଖି ଖୁସିରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ଉପରୁ ଥାଇ ବାଦଲ ରାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ଅନେକ ରାଗିଗଲା। ବର୍ଷା ଦେଲି ମୁଁ, ଆଉ ଏଇ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏଇ ଅପଦାର୍ଥ ଗଛ ଗୁଡାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏଇ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ଫୁଲ ଫଳ ଭର୍ତ୍ତି। ମୋର ଅପମାନ କରି ତମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଠିକ କଲ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ବର୍ଷା ଦେବିନି। ତାପରେ ଦେଖିବି ଏଇ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ବାଦଲ ରାଣୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ବର୍ଷା ଦେଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା। ନଦୀ ନାଳ ବି ଶୁଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ପାଣି ନ ପାଇବାରୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ପାରା ଭଉଣୀ, ଦେଖ ନା ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି? ବର୍ଷା ନ ହେବାରୁ ମୋର ସବୁ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିବି? ମୋର ବି ତ ସେଇ ଏକା ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୋ ବଗିଚାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ଗଛ ନାହିଁ, ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ଏଠି କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ତମେ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ସୁନ୍ଦର କହି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲ। ମୁଁ ବର୍ଷା ଦିଏ ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଫୁଲ ଫଳ ପାଉଛ। ମୋର ପ୍ରଶଂସା ନ କରି ତମେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲ। ଏବେ ପାଇଲ ମଜା, ଆହୁରି କର ଗଛ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା। ବାଦଲ ରାଣୀ, ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ବର୍ଷା ଦେବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର। ଗଛ ମାନଙ୍କର ତ କିଛି ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଅନି। ଦୟା ଶବ୍ଦ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ନିଜ ଭୁଲ ମାନିଯାଅ। ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କୁହ। ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ ବାଦଲ ରାଣୀ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବେନି। ଭଗବାନ କିଏ? ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନ। ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଛ, ନହେଲେ ତ କେବେଠୁ ମରି ସାରନ୍ତଣି। ଅସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ ଦଳ, ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ଏମିତି ରାଗି ବାଦଲ ରାଣୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, କେତେ ଦିନରୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଇନି। ଲାଗୁଛି ଆଉ 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିଦିଏ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଲା। ଯେମିତି ତା ରଙ୍ଗ ଦିଆ ସରିଲା, ବାଦଲ ରାଣୀ ସେଠାକୁ ଆସି ତା ଘର ଉପରେ ବର୍ଷା କରିଦେଲା। ଯାଦ୍ୱାରା ଚଢ଼େଇ ଘରର ରଙ୍ଗ ପୁରାପୁରି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଏ କଣ କଲ ବାଦଲ ରାଣୀ? ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ନ କରି ମୋ ଘର ଉପରେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ଦେଲ? କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରିଥିଲି। ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ଶେଷ କରିଦେଲ। ଶେଷ କରିକି ଭଲ କରିଛି। ନିଜ ଘରକୁ ରଙ୍ଗ କରି ତୁ ମୋଠୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ ବାଦଲ ରାଣୀ। ଯାହା ବି ତୁମେ କରୁଛ ଦେଖିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଅହଙ୍କାରୀ ବାଦଲ ରାଣୀ ତାର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବାଦଲ ରାଣୀ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜମା ବି ବର୍ଷା କରୁନଥିଲା। ପାଣି ନ ପାଇ ଗଛ ସବୁ ଶୁଖି ମରିଗଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚଢ଼େଇମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଉପର ଦେଇ ଏକ ପରୀ ଯାଉଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଏପରି କାନ୍ଦ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ, ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଇଛି ମତେ କୁହ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେବି। ଚଢ଼େଇମାନେ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ପରୀ ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ସେ ବାଦଲ ରାଣୀର ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ବାଦଲ ରାଣୀ, କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। ଏଇ, କିଏ ତୁ? ଏମିତି ଧମକ ଦେଇ ମତେ କଣ ଡାକୁଛୁ? ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରିବି। ତୁ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବୁନି। ଓଲଟା ମୁଁ ଆଜି ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ତୋ ପାଇଁ ନିରୀହ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କହି ପରୀ ତା ଶକ୍ତିରେ ବାଦଲ ରାଣୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ବାଦଲ ରାଣୀ ଭୟରେ କାନ୍ଦିଲା। ପରୀ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ବନ୍ଦୀ କରନ୍ତୁନି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନା, ତୋର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତତେ ତ ଅହଙ୍କାରର ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି। ତୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏକ ନୂଆ ବାଦଲ ରାଣୀ ଏଠି ରଖିବି। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠି ଏକ ନୂଆ ବାଦଲ ରାଣୀକୁ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ପରୀ ଅହଙ୍କାରୀ ବାଦଲ ରାଣୀକୁ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ନୂଆ ବାଦଲ ରାଣୀ ଠିକ ସମୟରେ ବର୍ଷା କରୁଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚଢ଼େଇମାନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥିଲେ।